عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، فوکس صرف ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے۔ پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتے، ہمیں صرف اقدامات کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت رولز میں ہے، آئین کو رولز کے ذریعے غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کیس کی وجہ سے نگران حکومت کا قیام رکا ہوا ہے۔ کوشش ہے کل فیصلہ سنا دیں۔ غیر معمولی سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، ڈیپٹی اسپیکر کا 31 مارچ کا آرڈر طلب۔ تحریک عدم اعتماد پر کب کیا ہونا ہے، سب کچھ رولز میں ہے، آئین میں نہیں۔ کسی وجہ سے ووٹنگ 8ویں روز ہو تو کیا غیر آئینی ہوگی؟ جسٹس منیب اختر کا استفسار۔ 8ویں روز رائے شماری غیر آئینی نہیں، ٹھوس وجہ ہو تو آرٹیکل 254 کا تحفظ حاصل ہوگا۔ رولز بھی آئین کے تحت ہی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ آرٹیکل 95 سے بالاتر نہیں۔ ڈپٹی اسپیکر تحریک مسترد نہیں کر سکتے، نون لیگی وکیل مخدوم علی خان کے دلائل۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ صرف وزیر اعظم کے استعفے پر ہی روکی جا سکتی ہے۔ جو کچھ ہوا اس کو سویلین مارشل لا کہا جا سکتا ہے۔ سسٹم نے از خود ہی اپنا متبادل تیار کر لیا جو غیر آئینی ہے۔ رضا ربانی کی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو بات بار بار عمران نیازی دروغ گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الزام تراشی، تو اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو۔ لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی ISI سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں۔ ارکان پارلیمنٹ نے غداری کی ہے تو ثبوت سامنے لائیں۔ شہباز شریف کا آرمی چیف اور DG ISI سے مطالبہ، قومی سلامتی کمیٹی کے نام پر جھوٹ بولا گیا، نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے منٹس بھی سامنے لائے جائیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر کے آئین توڑا، معاملہ حل نہ ہوا تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا، لیگی صدر کی میڈیا ٹاک۔ ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئی اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹس دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے۔ باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی، یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے۔ ماضی میں ہونے والی غلطیوں کی بہت بڑی سزا ملی، اگلے الیکشن میں سوچ سمجھ کر ٹکٹ دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش، عام انتخابات میں عوام اس کا حصہ بننے والوں کو سبق سکھائیں گے۔ یہ صرف ہاریں گے ہی نہیں، ان کی سیاسی قبریں بھی بنیں گی۔ وزیر اعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ خان صاحب، آپ ملک میں الیکشن نہیں، فساد اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ آئین توڑنے والوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے خود اپنی سیاسی قبر کھود لی۔ انا، تکبر اور ضد نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے بھی اس بات کا فیصلہ کریں، عسکری قیادت کو بنائیں، سیکرٹریز کو بنائیں اور سنیں کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کی ہے، اور اگر سازش ہوئی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہمارے خلاف پرچہ کیوں درج نہیں ہوا۔ یہ سارا جو ڈکوسلا ہے، یہ سارا جو تماشا ہے، یہ صرف عمران خان نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے کیا ہے۔
तहरीक दम एतमाद अपोजिशन को सुने बगैर मुस्तरद की गई। आइन शिकनी की साजिश में सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुलव्विस। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। आइन शिकनी करने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। नून लीग का इमरान खान के खिलाफ वाइट पेपर लाने का ऐलान। सिविलियन शख्स ने पाकिस्तान में आईनी बगावत की है। इमरान नियाजी की इस आइन शिकनी के ऊपर कोई मजबूत कदम न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के आइन में वो चोर दरवाजे खुल जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर की तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। आइन शिकनी पर पाकिस्तान की दुनिया भर में जंग हंसाई हुई। फैसला कुन इकदाम न उठाया तो हर हुक्मरान हिटलर बन जाएगा। आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का दावेदार विकेटें उठाकर भाग गया। इमरान नियाजी ने जाती मुफाद के लिए मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। एहसन इकबाल की तनकीद। पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार। ये पार्लिमान और निजाम पर खुदकुश हमला कर बैठे हैं। अब ये देखना है इसका आइन पर क्या असर होगा। पीटीआई वालों से पूछा जाए किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। कमर जमान कायरा का सवाल। तहरीक अदम एतमाद में पैसे देकर लोगों के ज़मीर खरीदे गए। बाहर से मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई। वज़ीर आज़म ने तमाम साजिशें बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। फारूक हबीब की मीडिया टॉक। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। सूबाई असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर। फैसला वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में किया गया। असम्बली ज़राए के मुताबिक केबान और लॉबी में टूट फूट की मुरम्मत के लिए वक्त दरकार। तामीराती काम की वजह से कार्रवाई मौखर की गई। इमरान नियाजी खुदकुश बम्बार बन के आईने पाकिस्तान पर गिरना चाहता है, सिस्टम को तबाह करना चाहता है और हर वो इकदाम करना चाहता है जिससे आईने पाकिस्तान की रूह पामाल हो। स्केड्यूल अनाउंस हुआ, उसका यक नुकाती एजेंडा था और वो क्या था कि आज लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। परवेज़ इलाही साहब के पास अददी अक्सरियत होती तो क्यों 6 मिनट में अपना इजलास को बर्खास्त करके पतली गली से हो लेते। मुत्तहिदा अपोजिशन का कल ऐवान जाने का फैसला। इजलास की मौतली ताखीरी हरबा। ये हमारे 40 मेंबरान मौतल करके अपने नंबर पूरा करना चाहते हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम। इमरान नियाजी खुदकुश बम्बार बनकर सिस्टम तबाह करना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर आवाम हिजानी कैफियत का शिकार। मुल्क दोराहे पर खड़ा है। नून लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर। आला सतह इजलास में कायदे ईवान के इंतखाब से मुतल्लिक हिकमत अमली का जायजा। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। चौधरी परवेज़ इलाही की 3 अप्रैल के इजलास के हवाले से ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब। परवेज़ इलाही को वोट दिया जाए। पीटीआई ने अपने अरकान को पाबंद कर दिया। गैर हाजिरी भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। मेंबरान को नोटिस जारी। पीटीआई की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत बैठक में पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील समेत अहम मामलात पर मुशावरत। सीईसी नामों की मंजूरी देगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर पेशरफ का जायजा। अमेरिका ने इमरान खान को दौरा रूस मंसूख न करने की सजा दी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर को तलब करके दबाव डाला गया। दौरे से वापसी पर तहरीक दम एतमाद जमा करवा दी गई। मॉस्को का इल्जाम।
पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं की, इल्जामात बेबुनियाद, किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों की पासदारी के हामी है। अमरीकी महकमा खारजा की फिर तरतीब। पाकिस्तान में तैनात नेपाली सफीर का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग का इआदा। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई, 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई, 155 नए मरीज रजिस्टर, मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रह गई। डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान, इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में कदर मजीद 14 पैसे बढ़ गई, 185 रुपए 14 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद, ओपन मार्केट में 186 रुपए 20 पैसे में ट्रेड। एलपीजी सारिफीन को बड़ा रिलीफ, फी किलो कीमत 40 रुपए कम कर दी गई, घरेलू सिलेंडर 467 और कमर्शियल सिलेंडर 1796 रुपए सस्ता। कज़ाफी स्टेडियम में एक और बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के वाहिद T20 में आमने सामने, कैंगरूज की दावत पर शाहीनों की पहले बैटिंग, वनडे सीरीज जीतने वाली कौमी टीम का मोराल बुलंद। ड्राफ्ट सिस्टम के बजाय ऑक्शन, पाकिस्तान सुपर लीग की हिकमत अमली तब्दील करने का प्लान, पाक भारत सीरीज आर्मी क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुल्की टूर्नामेंट का खैर मकदम किया, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। और ताजीदार हरम से निगाहे करम के इल्तिजा, अकीदत का इजहार इंतहाई शानदार, कवाली को जिद्दत से रोशनास करवाने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज बरसी, नामवर कवाल को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस।